जिन हर 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 रस नाम ना पाया, ते भागहीन जमपास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा। काहे रे मन चित है उदम, जां आहर हर जी उपरिया। सैल पतन मैं जंतु पाए, तां कारज गागै कर धरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ठ हरिया रहा। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई ना किसकी तरया। सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर, काहे मन भौ करया। ऊडे ऊड आवै सै कोसा, तिस पाछै बिचरे छरिया। तिन कवण खिलावै कवण चुगावै, मन मह सिमरन करया। सब निधान 10 अष्ट सिधान, ठाकुर कर तल धरिया। जन नानक बल बल सदबल जाइए, तेरा अंत ना पारा वरिया। राग आसा महला चौथा। सो पुरख एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमागम अपारा। सब ध्यावैं तुझ जी, हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जियां का दातारा। हर ध्यावो संतो जी, सब दुख विसारणहारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाना। एक दाते एक भेखारी जी, सब तेरे चोज विडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुध बिन अवर ना जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख बखाना। जो सेव हैं तुझ जी, जन नानक तिन कुर्बाना। हर ध्यावैं तुझ जी, से जन जुग मैं सुखवासी। से मुक्त भये, जिन हर ध्याया जी, तिन टूटी जम की फांसी। जिन हर निरभਉ ध्याया जी, तिनका भਉ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर ध्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुझ जी, हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करैं अर पूजा जी, तप तापैं जपैं बेअंता। तेरे अनेक पढ़ैं बहु सिमरत सासत जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भावैं मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी, तुझ जेवड़ वरना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू नेह चल करता सोई। तुध आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करैं सो होई। तुध आपे सृष्ट सब उपाय जी, तुध आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैडा साई, जो तू भावै सोई तिसी। जो तू देहे सोई हों पाई रहाओ।
ਸਭ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਹਿ ਤਿਨ ਨਾਮ ਰਤਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਧਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਇਆ, ਤੁਧ ਆਪ ਵਿਛੋੜਿਆ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ। ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਸਭ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਹੇ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੇ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ। ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਇ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਜਾਣਹਿ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਿਤ ਸਰਵਰ ਡੈ ਭੈਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਭਾਵਗਤ ਨਹਿ ਕੀਆ। ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇ ਕਾ ਤਹਿ ਡੂਬੀਲੇ। ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਓ। ਨਾ ਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੈ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੈ ਰਹਾਓ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੈ ਰੱਛਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ। ਤਵ ਚਰਨਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ। ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਬੈ ਤੁਮ ਕਾਵੋ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਹਿ ਬਚਾਵੋ। ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਬੈ ਕਰਤਾਰਾ। ਮੋਹ ਰੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦੈ ਕਰੀਐ, ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਆਸ ਸੰਗਰੀਐ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ। ਤੁਮਹਿ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਊਂ, ਜੋ ਬਰ ਚਾਹੋ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾऊँ। सेवक सिख हमारे तारी हैं, चुन चुन सत्र हमारे मारी हैं। आप हाथ दे मुझे उबरे है, मरण काल का त्रास निवरे है। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करे रक्षा। राख ले हो मोह राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो। जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहि हमारा। जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जछन उपजायो। आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझेओ हमारा। नमस्कार तसही को हमारी, सकल प्रजा जनाप सवारी। शिवकन को शिव गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोबद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकर्ख करत हो कबहूँ, तुम मैं मिलत देह तर सबहूँ।
जेते बदन सृष्ट सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंभ, आद अनील अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव ना पावत बेदा। ताको कृपाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद ना जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पिव। आप अपनी बुध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा ना जाए पसारा, कह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा है बैठा, कहूँ सिमट प्यो शंकर कैठा। सगरी सृष्टि दिखाए चंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रण घाता। जे अस्तोतव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुख है मरे। पुरख जमन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्या हैं, ताके काल निकट नहीं है। रक्षा होए ताहें सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हों, ताके ताप तनक मोहर हों। रिध सिद्ध कर्मों सब होई, दुष्ट छाह च्वस कै ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहें उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लेहो बारी। सर्ब ठोर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आख तेरे नहीं आनेओ। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहें मत एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कहें हम एक ना जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी, कर मैं ना कहयो सब तोहे बखान्यो दोहरा। सगल द्वार को छाड़ के, गयो तुहारो द्वार। बाहें गहें की लाज अस, गोबिंदास तुहार। रामकली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुर तां पाया सहज सेती, मन बजियाँ वाधाइयाँ। राग रतन परवार परियाँ, शब्द गावण आईयाँ। शब्दो तां गावो हरि केरा, मन जनी वसाया। कह नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। अंगीकार हो करे तेरा, कारज सब सवारना। सबना गलां समरत स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे। करता तेरा सब किच है, जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे। नाम जिन कै मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब, क्या नाही कर तेरै। साचा नाम मेरा आधार। साच नाम आधार मेरा, जिन भुखां सब गवाइयाँ।
ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਬਿਟੋ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਦੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਬੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਬਸ ਆਧਾਰੋ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਹਿ ਜਾਈ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਖ ਉਰ ਧਾਰੋ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀ ਤੋਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਇਓ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਹਿ ਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਪੌੜੀ। ਤਿਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ, ਜਿਥੈ ਕੋਇ ਨਾਹੀਂ। ਉਥੈ ਤੇਰੀ ਰਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ। ਸੁਣ ਕੈ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ, ਨਾਏ ਤੇਰੇ ਛੜ ਜਾਹੇ। ਭਉ ਜਲ ਬਿਖਮਸ ਗਾਹੁ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਹੇ। ਜਿਨ ਕੋ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਹੇ। ਕਲ ਮਹਿ ਇਹੋ ਪੁਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ। ਸਭ ਸੈਨੋ ਕਿਰਪਾਲ, ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ। ਬਿਰਥਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਆਵੈ ਤੁਦਾਹੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਿਹਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਤੀਰਤਿਆ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾਉ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸਨੋ ਇਹ ਵਤ ਦੇ। ਜਗ ਮਹਿ ਉਤਮ ਕਾਢੀਐ, ਬਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰਖੇ ਰਖਣ ਹਾਰ, ਆਪ ਉਬਾਰੀਅਨ। ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ, ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਅਨ। ਹੋ ਆਪ ਦਿਆਲ, ਮਨਹੁ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀਅਨ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ, ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੀਅਨ। ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ, ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਬਿਦਾਰੀਅਨ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਮੰਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਤਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਟੇਕ, ਨਾਨਕ ਮੰਨੈ ਮਾਹੇ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਜਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
आज्ञाकारी। तुमरी गात मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर आए। श्री हर कृष्ण ध्याइया, जय डिठा सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै करनाउ निधि आवे, धाए सब थाई होए सहाय। 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार का ध्यान करके बोलो जी। पंजां प्यारियां 4 साहिबजादियां 40 मुक्तियां हटियां जपियां तपियां। जिन्ना नाम जपिया वंड के छकिया, देख चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता। तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्ना ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ धर्म हेत सीह दिते, बंद बंद कटवाए। खोपरियां लोहाइयां चढ़खड़ियां ते चढ़े, तन आरियां नाल चरवाए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया। सिੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवे, चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब, तहाँ तहाँ रछिया रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैंज पंथ की जी। श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, वसाह दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। श्री अमृतसर जी दे इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगे अटल। धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मानीवा मत उची, मत पादे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु। अपने पंथ दे सदा सहाई दतार पिता जीओ। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां तो जिन्हां तो खालसा पंथ नूं छोड़िया गया जी। खुले दर्शन ददार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे नमाणियां दे मान, निताणियां दे तान, निओटियां दी ओर सतगुरु जीओ। आप जी दे चरण कमलां अंदर अरदास बेनती है जी। शामां दे टाइम आप जी दे हजूर सोदार रहरा साहिब जी दे पाठ कीते गए। बाणी पढ़दियां सेवा करदियां होइयां भुल्लां गलतियां दी खिमा करनी। पातशाह जीओ अज धन धन साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज जी दा पावन पवित्र प्रकाश दिहाड़ा है जी। सरबत संगत दियां हाजरियां दर ते प्रवान करनियां। कदम कदम लेखे लाउणे, घर परिवारां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना। सरबत संगत दियां तिल फुल पटावां दर ते प्रवान करनियां। कारोबारां विच वाधे करने, किरत कमाइयां विच बरकतां पाउणियां। सरबत नूं दे आरोगता, तंदुरुस्ती बख्श के निहाल करना। शुभ भावनावां पूर्ण करनियां जी। नाम बाणी सेवा सिमरन दियां दातां बख्शिश करनियां। पातशाह जीओ जिन्हां संगतां वल्लों तन मन धन दे नाल सेवा कीती जा रही, सेवा दर ते प्रवान करनी। आप जी दे दर घर दे सेवक परिवारां वल्लों श्री अखंड पाठ साहिबां दी सेवा करवाई जा रही। गुरु के लंगरां दी सेवा कीती जा रही। सेवा घाल थाए पाउणी।
ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੋ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਲਾਹੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਫਰਮਾਨ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈਆ ਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ। ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੇ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਹਾਕੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਾ ਮਿਲेंगे, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ, ਚੜੇ ਸੂਤਰੇ। ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ, ਗੁਰ ਪਾਰੀ ਉਤਾਰਨ। ਖੰਡਾ ਜਾਂ ਕੇ ਹਾਥ ਮੈਂ, ਕਲਗੀ ਸੋ ਹੈ। ਸੋ ਹਮਾਰੀ ਰਖਿਆ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਕਲਗੀ ਧਾਰ ਜਗ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਡੰਡਾਉਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ, ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੈ ਵਿਖ ਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀ ਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੋ ਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬੈਰਾੜੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ। ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੈ, ਹਰ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ। ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੈ। ਰਹਾਉ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਸੁਆਮੀ। ਹਰ ਆਪੇ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ, ਹਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਤ ਦੇਵੈ ਸੁਆਮੀ। ਹਰ ਆਪੇ ਬੋਲ ਬੁਲਾਵੈ, ਹਰ ਆਪੇ ਪੰਚ ਤਤ ਵਿਸਥਾਰਾ। ਵਿਚ ਧਾਤੂ ਪੰਚ ਆਪ ਪਾਵੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਆਪੇ। ਹਰ ਆਪੇ ਝਾਗਰ ਚੁਕਾਵੈ,
ਹਰ ਆਪੇ ਪੰਚ ਤਤ ਵਿਸਥਾਰਾ, ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਪੰਚ ਆਪ ਪਾਵੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੇ ਆਪੇ, ਹਰ ਆਪੇ ਝਾਗਰ ਚੁਕਾਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰਿਆਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਏ। ਸੇ ਜੰਤ ਭਏ ਹਰਿਆਵਲੇ, ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ। ਧਨ ਧਨ ਹਮਾਰੇ ਭਾਗ, ਘਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ। ਸੋਹੇ ਬੰਕ ਦੁਆ, ਸਗਲਾ ਬਨ ਹਰਾ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਰਤੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती।
ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ। ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਤ ਪੇਰੀ ਸੈਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ। ਸਹਿਸ ਮੁਰਤ ਨਨਾਇਕ ਤੋਹੀ ਸੈਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨਾ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧੇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦੈ। ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਤਿਸ ਪਾਵੇ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ। ਅਨ ਦਿਨ ਮੋਹੇ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕੋ। ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਸਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੋਰਾਰੇ ਹਰ ਕੇ। ਨਾਮ ਬਿਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਉਰਸਾ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਕੇਸਰੋ ਲੈ ਛਟਕਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਬੁਲਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ। ਕਸ ਜਪੇ ਨਾਮ ਲੈ ਤੁਝ ਹੈ ਕੋ ਜਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਦੀਵਾ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤੇਲ ਲੈ ਮਾਹੇ ਪਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ। ਪਇਓ ਜਿਆਰੋ ਭਵਨ ਸਗਲਾਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤਾਗਾ ਨਾਮ ਫੂਲ ਮਾਲਾ। ਪਾਰੇ ਅਠਾਰੇ ਸਗਲ ਜੁਠਾਰੇ ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਅਰਪੋ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਤੁਹੀ ਚਬਰ ਟੋਲਾਰੇ ਦਸ ਅਠ ਸਠ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ। ਇਹ ਬਰਤਨ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ। ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੇ ਧੂਪ ਦੀਪ ਕ੍ਰਿਤ ਸਾਜ ਆਰਤੀ। ਵਾਰਨੇ ਜਾਓ ਕਮਲਾਪਤੀ ਮੰਗਲਾ ਹਰ ਮੰਗਲਾ ਨਿਤ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕੋ ਊਤਮ ਦਿਅਰਾ ਨਿਰਮਲ ਬਾਤੀ। ਤੁਹੀ ਨਿਰੰਜਨ ਕਮਲਾਪਤੀ ਰਾਮਾ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜਾਣੇ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਬਖਾਨੇ ਮਦਨ ਮੂਰਤ ਭੈ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ। ਭਣੇ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦੇ ਸੁਨ ਸੰਧਿਆ ਤੇਰੀ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਕਰ। ਅਦਪਤ ਆਦ ਸਮਾਈ ਸੇਧ ਸਮਾਦ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਲਾਗ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਾਈ ਲੈ ਹੋ ਆਰਤੀ ਹੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਸਤਿਗੁਰ। ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਿਗਮ ਵਿਚਾਰੈ ਲਖਨਾ ਕੇ ਆ ਜਾਈ ਤਤ ਤੇਲ ਨਾਮ ਕੀਆਂ ਬਾਤੀ। ਦੀਪਕ ਦੇ ਉਜਿਆਰਾ ਜੋਤ ਲਾਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗਾਇਆ। ਜੇ ਬੂਜਨ ਹਾਰਾ ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਤ ਬਾਜੇ। ਸੰਗੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ
कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्वाणी, गोपाल तेरा आरता। गोपाल तेरा आरता। जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। लाल सीधा मांगो कियो, हमरा खुशी करे नित जियो। अनिया छादन नीका, अनाज मंगो सत सीका। पैस मंगो लावेरे, कथा जन तुरे चंगेरे। हर की गीहन चंगे, जन धन्ना लेवे मंगी सोरठ। के भगतन की जय, यह माला अपनी लीजय। हाँ मांगो संतन रहना, मैं नहीं किसी का देना माधो। कैसे बने तुम संगे, अपना देव तले वो मंगे। दो सिर मांगो चूना, भाव कियो संग लूना। आध सिर मांगो दाले, मुको दोनों वक्त जिवाले। खाट मांगो चौपाई, सिरहाना व्रत लाई। पर को मांगो खींदा, तेरी भगत करे जन थिंदा। मैं नाही कीता लभो, एक नाव तेरा मैं फबो। कबीर मन मान्या तो हर जन माधो कैसी बने तुम संगे संगे अपना। देह तले वो मंगे मंगे। सोया याते प्रसन्न भय है, महामुन देवन के तप में सुख पावे। के करे एक बेदीर पाव, तब हरे मिल तन है लावे। चालर ताल मृदंग उपंग रबाब, लिए सुर साज मिलावे। नर गंधर्व गान करे गन, जछे पछर नृत्य दिखावे। शंखन की धुन कंठन की कर, फूलन की बर खबर खावे। आरती कोट करे सुर सुंदर, पेग पुरंदर के बल जावे। दानत दचन दे के बरदचन, पाल में कुंकम अछत लावे। भूत कुलाल देवपुरी मिल, देवन के कुल मंगल हवे। हे रब हे सस हे करुणा निध, मेरी अब बिनती सुन लीजय। न मांगत हो तुम ते गच जात, चित में सोई की जय। शस्त्रन संवत हिरण पीतर, जूझ मरो तो सच पति जय। साई सदा जग माए, कृपा कर श्याम यह वर दीजय। आए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तर नहीं आने। राम रहीम पुराण कुराने, अनेक के मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद, कहे हम एक न जाने। श्रेयस पान कृपा तुमरे कर, मैं न कयो सब तोय बगने। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के, गयो तुहारो द्वार। आएंगे केला जयस गोविंद दास तुहार। ऐसे चंड प्रताप ते, देवन बड़ो प्रताप। तीन लोक जय जय करे, रर नाम सत जाप। छत्र चक्र वर्ती, छत्र चक्र पुगते। स्वयं पशुभं सर्वदा सर्व जुगते। दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे। सदा अंग संगे भंगं विभूते।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਧਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਧਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ, ਅਟਲ ਅਤੋਲ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਿਆ, ਅਟਲ ਅਤੋਲ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ। ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰ, ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰ, ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਲਬ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਭ ਪਰਵਾਰਿਆ, ਲਬ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਭ ਪਰਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮ
तन सो तेरा तान है, सच तेरा पेशकारिया। तन सो तेरा तान है, सच तेरा पेशकारिया। नानक तू लहना तू है, गुर अमर तू विचारिया। गुर डिठा तमन सदारिया, जिन सिरिया तिने सवारिया। जिन सिरिया तिने सवारिया। धन धन रामदास गुर, धन धन रामदास गुर, धन धन रामदास गुर, धन धन रामदास गुर। जिन सिरिया तिने सवारिया, जिन तिने सवारिया। जिन सिरिया तिने सवारिया, जिन सिरिया तिने सवारिया। धन धन रामदास गुरु, धन धन रामदास गुरु, धन धन रामदास गुरु, धन धन रामदास गुरु। नहीं तुद जेहिया, नहीं तुद जेहिया। डिठे सबे था, नहीं तुद जेहिया, नहीं तुद जेहिया। बधो पुरख बिदाते, बधो पुरख बिदाते। तातू सोहिया, नहीं तुद जेहिया, नहीं तुद जेहिया। डिठे सबे था, नहीं तुद जेहिया, नहीं तुद जेहिया। वसदी सगन अपार, अनूप रामदासपुर। वसदी सगन अपार, अनूप रामदासपुर। हर हा नानक कसमल जाए, हर हा नानक कसमल जाए। नाये रामदास सर, नहीं तुध जेहिया, नहीं तुद जेहिया। डिठे सबे था, नहीं तुद जेहिया, नहीं तुद जेहिया। बधो पुरख बिदाते, बधो
पुरख विदाते ता तू सोया नहीं तुद जेया नहीं तुद जेया डिठे सभे था नहीं तुद जेया नहीं तुद जेया नहीं तुद जेया। तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले राखो राखनहार दयाला नानक करके गो राखो शरणाई राखो शरणाई राखो शरणाई राखो शरणाई गुरु रामदास राखो शरणा गुरु रामदास राखो शरणा। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई राखो शरणाई राखो शरणाई राखो शरणाई राखो शरणाई गुरु रामदास राखो शरणा गुरु रामदास राखो शरणा। हम अब गुण भरे एक गुण नाही अमृत चाट बिखै बिकाई हम अब गुण भरे एक गुण नाही अमृत चाट बिखै बिकाई माया मोह परम पे फूले
ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ प्रीत लगाई राखो शरणाई, राखो शरणाई, राखो शरणाई, राखो शरणाई। गुरु रामदास राखो शरणाई, गुरु रामदास राखो शरणाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। राखो शरणाई, राखो शरणाई, राखो शरणाई, राखो शरणाई। गुरु रामदास राखो शरणाई, गुरु रामदास राखो शरणाई। राखो शरणाई, राखो शरणाई, राखो शरणाई, राखो शरणाई। गुरु रामदास राखो शरणाई, गुरु रामदास राखो शरणाई। गुरु रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। राखो शरणाई, राखो शरणाई, राखो शरणाई, राखो शरणाई। गुरु रामदास राखो शरणाई, गुरु रामदास राखो शरणाई। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਐਨੇ ਕੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੌਥੇ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਜਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਡਿਆਣਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਉਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ 6:45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਤਾਗਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ 45ਵਾਂ ਮਹਾਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਜਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ,
ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਕੱਪ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਉਪਰੰਤ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਕੱਪ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖੇਡ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖ ਸਕੀਏ ਉਨੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ। 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਓ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। तन तन हमारे भाग कर आया पिर मेरा। 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 सोहे बांक दुआर सोहे बांक दुआर सगला बन हरा। तन तन हमारे भाग कर आया पिर मेरा। तन तन हमारे भाग कर आया पिर मेरा। हर हर स्वामी सुखगामी। हर हर स्वामी सुखगामी। आनंद मंगल रसकना। आनंद मंगल रसकना। नवल नवतन नाहु बाला। नवल नवतन नाहु बाला। कवन रसना गुण पना। कवन रसना गुण पना। कवन रसना गुण पना। कवन रसना गुण पना। तन तन हमारे भाग कर आया पिर मेरा। तन तन हमारे भाग कर आया पिर मेरा। तन तन हमारे भाग कर आया पिर मेरा। सोहे बांक दुआर सोहे बांक दुआर सगला बन हरा। तन तन हमारे भाग कर आया पिर मेरा। तन तन हमारे भाग कर आया पिर मेरा।
सेज सोई देख मोही, मेरी सेज सोई देख मोही। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक पाग सुलागा सेव। गुर जैसा नाही को देव, गुर जैसा नाही को दे, जिस मस्तक पाग सुलागा सेव, जिस मस्तक पाग सुलागा सेव। मेरी सेज सोई देख मोही, मेरी सेज सोई देख मोही, सागल सहसा दुख हरा, सागल सहसा दुख हरा। नानक पे अंपे मेरी आस पूरी, नानक पे अंपे मेरी आस पूरी, मिले स्वामी अपरंपरा। मिले स्वामी अपरंपरा, मिले स्वामी अपरंपरा, मिले स्वामी अपरंपरा। तन तन हमारे पाग कर आया पीर मेरा, तन तन हमारे पाग कर आया पीर मेरा। सोहे बंक दुआर, सोहे बंक दुआर, सगला बन हरा। तन तन हमारे पाग कर आया पीर मेरा, तन तन हमारे पाग कर आया पीर मेरा। तन तन हमारे पाग कर आया पीर मेरा, कर आया पीर मेरा, कर आया पीर मेरा। तन तन हमारे पाग कर आया पीर मेरा। फूले मार्ग जिन है बताया, फूले मार्ग जिन है बताया। ऐसा गुर, ऐसा गुर, ऐसा गुर, ऐसा गुर वड भागी पाया, ऐसा गुर वड भागी पाया। फूले मार्ग जिन है बताया, फूले मार्ग जिन है बताया।
ऐसा गुर 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 वड भागी पाया 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 सिमर मना राम नाम चितारे सिमर मना राम नाम चितारे सिमर मना राम नाम चितारे बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे 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 ऐसा गुर 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 वड भागी पाया ऐसा गुर वड भागी पाया ऐसा गुर वड भागी पाया गुर वड भागी पाया भूले मार्ग जिन्हें बताया भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर 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 वड भागी पाया 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 काम क्रोध लो मोहे मन लीना काम क्रोध लोभ मोहे मन लीना काम क्रोध लोभ मोहे मन लीना बंधन काट मुकत गुर की नाम बंधन का काट मुकत गुर की नाम काम क्रोध लो मोह मन लीना काम क्रोध लो मोह मन लीना बंधन काट मुकत गुर की नाम 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 ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा
ਗੁਰਵਟ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰਵਟ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰਵਟ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ ਹੈ ਬਤਾਇਆ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ जिन है बताया। ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुरवट पागी पाया, ऐसा गुरवट पागी पाया, ऐसा गुरवट पागी पाया। सुख का रात जन्म पुनमुआ, दुख सुख का रात जन्म पुनमुआ। दुख सुख का रात जन्म पुनमुआ। चरण कमल गुर आश्रम दिया, चरण कमल गुर आश्रम दिया, चरण कमल गुर आश्रम दिया, चरण कमल गुर आश्रम दिया। ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुरवट पागी पाया, ऐसा गुरवट पागी पाया, ऐसा गुरवट पागी पाया। भूले मार्ग जिन है बताया, भूले मार्ग जिन है बताया। ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुरवट पागी पाया, ऐसा गुरवट पागी पाया, ऐसा गुरवट पागी पाया। अगन सागर बूढ़त संसारा, अगन सागर बूढ़त संसारा, अगन सागर बूढ़त संसारा। नानक पकर सतगुर निस्तारा। भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरवट पागी पाया। भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरवट पागी पाया, वड भागी पाया, वड भागी पाया। अगन सागर बूढ़त संसारा, अगन सागर बूढ़त संसारा। नानक बाप कर सतगुर निस्तारा। नानक बाप कर सतगुर निस्तारा। नानक बाप कर सतगुर निस्तारा।
ਨਾਨਕ ਬਾਪ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਸਤਾਰਾ ਐਸਾ ਗੁਰ 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 ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨ ਹੈ ਬਤਾਇਆ ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ जिन है बताया ऐसा गुर 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 वट पागी पाया ऐसा गुर वट पागी पाया ऐसा गुर वट पागी पाया भूले मार्ग जिन है बताया भूले मार्ग जिन है बताया ऐसा गुर 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 वड भागी पाया 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 भूले मार्ग जिन है बताया ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर ऐसा गुर वड भागी पाया ऐसा गुर वड भागी पाया भुला चुका दी कि मां बुलाओ फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਭਾਈ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਕੱਚੋਂ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣ ਸੁਣਿਓ ਵੇਖਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ ਲੋਹ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੇ ਪਾਹਨ ਮਾਨਕ ਕਰੇ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰ ਕਾਠੋਂ ਸ੍ਰੀਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਏ ਦੁਖ ਦਾਰਿਦਰ ਤਿਨ ਕੀ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ ਸੇ ਪਛ ਪਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਭਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਚਾਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪਨਾਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਨਹਾਰੇ ਧਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੋਧੀ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੈਨੀ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੁੜ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਚਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕੌਤਕ ਹੈ, ਮੌਜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ, 7 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਕਮਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੇ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਸੋਟੇ ਡਾਂਗ, ਕੁਝ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਡਾਟਿਆ, ਕੁਝ ਉੱਦਾਂ ਮੁੜ ਆਏ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਕੁਝ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਅਖੀਰ 2 ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਬੁੱਢਿਆ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਓਲੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਸਾਂ। ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੀਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਲੈਣਿਆ ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਖਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈਣਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਡਰ ਗਿਆ? ਲਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਰਾਂ, ਸਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੈਣਿਆ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ। ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਦਰ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਪਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅੰਗਦ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਗਰ ਢੋਈ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੱਪੜ ਝਾੜਦੇ ਰਹੇ, ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਵ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਧੋਣੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਾਈ ਦੀ ਖੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਸਵਾਰਿਆ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੱਕ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਤੇ ਨਗੁਰਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅਮਰੂ ਨਥਾਵਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਦਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮਨ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮਨ ਉਹੀ ਉਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕਮਲੀਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਗੁਰਾ ਕਿੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਥਾਵਿਆਂ ਦਾ ਥਾਨ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ, ਨਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਕਮਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਖੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਥੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖੀਰ ਤੇ ਲਈ ਗਈ। ਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਦਮਾਦ ਸਨ, ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਥੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਥੜੇ ਬਣਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥੜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਢਾਹ ਦਿਓ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਥੜੇ ਬਣਾਓ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਢਾਓ, ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੱਸ ਕੇ। 6-7 ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਆਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ। ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਭਾਈੜੇ, ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੁਕਾਰ ਕਮਾਏ ਜੀਓ, ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ ਵਿਸਾਰੇ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਜੀਓ। ਇਹ ਪਾਵੇ ਹਰ ਦਰਸਾਵੜਾ ਨਹਿ ਲੱਗੇ ਤੱਤੀ ਵਾਓ ਜੀਓ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਖੀਰਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਣੇ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਓਨਾ ਚਿਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੀਥੀ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਖੀਰਲੀ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗਾਇਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਵਾਰਿਆ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ। ਖੀਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੀਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ, ਪਰਚਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਨਿਤਰਿਆ, ਪਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਉੱਠਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਦਰ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਉੱਠਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਨੁਚੜਦੀ ਹੋਈ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੀਜਾ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਦਾਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਪਰਚਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਇਆ, ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੂ ਨਿਵਾਸ। ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਕਿਹਾ। ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਰਾਹ, ਉਹੀ ਰਸਤਾ, ਉਹੀ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਖਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 7:30 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਢਾਡੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੜਿਆਣਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾ ਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣੋ ਆਪੀ। ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ
ਪਾਵਨ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਨਮੋਲ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਤਸੰਗਤ ਘੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਣ ਨੂੰ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡੀ ਸੀ ਵੀ 5 ਪਿਆਲੇ 5 ਪੀਰ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਪਿਆਲੇ ਨੇ, 7 ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ ਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਧੀਰਜ। 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਿਆਲਾ ਪੀਤਾ 7 ਦਾ, ਤੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। 7 ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਦਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਦਇਆ ਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਦਾਤੂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਲੱਤ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਤੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਤੂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਾਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਹੱਡੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਦਾਤੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਧਰਮ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ
ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੋੜ ਅਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਹ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਹ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਹ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 3 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਜੋਗੀ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਜੀ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧ ਆਏ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝਣਾ, ਮੈਸੇਜ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਚੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਚੱਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਏ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੀਰੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 1 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ 1 ਫੁੱਟ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਧਰਮ ਉੱਚਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਵੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਗਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨੇਊ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਕਬਰ ਨੇ। ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਗਰੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਿਹਾਰੀ ਮੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਘਰੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ, ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰੀ ਮੱਲ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨੇ ਪੁੱਤਰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਮੇਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਮੇਨ ਉਹਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਿਹਾਰੀ ਮੱਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਕਬਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਸਹੀ ਅਰਥ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਊਚ ਨੀਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸੁਚੱਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਖਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੇ ਆਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇ 51 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਵਲੇ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਿਤਵ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਇਓ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਆ ਗਈ, ਦੋਸ਼ੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਵਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਰਬਲੋਹ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਬਲੋਹ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਆ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਕੜਾ ਖਰੀਦਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕੜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ
ਉਹਨਾਂ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹੇ ਆ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਜਿੱਡਾ ਦਰਬਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ ਪੱਟੀ ਦਾ ਭਾਈ ਲੰਗਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, 52 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ 52 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 102 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਘਾਟਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲੈਂਡ ਲਾਉਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪੱਥਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਦੀ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਔਰ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਚਲੋ ਲਿਖਣੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਲਾਖ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਹੋ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ, ਜੀ ਇਸ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਫੌਜ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਫੌਜ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਹ ਰੈਂਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਹ ਰੈਂਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 100 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਦਣ ਅਸੀਂ ਗੁੱਥਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੇ ਰੋਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਫੌਜ ਦੇ ਆਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਾਇਜ਼ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ 2 ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਤੇ 2 ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਮੀਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਬੇਵਿਚਾਰੀ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ $2 ਲੱਖ ਦਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਪੱਥਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਹਿਣ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ $2 ਲੱਖ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਥਰ ਲੱਗ ਜੂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਪਰ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ $2 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 100 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਆਣ ਕੇ ਪੜਨਗੇ ਕਹਿਣਗੇ ਫੌਜ ਦਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਆਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ।
ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਕੰਗਰਾ ਰਣੌਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ 2 ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਤੇ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਛਡਾਉਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਆਈ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੱਸੀ ਗਈ ਤੇ ਜੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਰਾਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੰਗ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਿਆ, ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੂਰਬੀਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦਾ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨੀ ਆਇਆ ਤੇ 1764 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ ਅਬਦਾਲੀ ਬੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ 64 ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ 64 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਧਰਮ ਤੇ ਆਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ। 1761 ਈਸਵੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਨੂਮਾਨ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਪੁਰਾਤਨ ਮੰਦਿਰ। ਕਿਹੜਾ ਸਨ? 1761 ਈਸਵੀ। ਕੌਣ ਬਣਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਭਾਈ? ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੌਣ ਬਣਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮੰਦਿਰ? ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣੀ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਓ, ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਓ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੰਦਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦਿਖੇਗਾ। ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 5000 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। 5000 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ RSS ਦਾ। ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਪੁਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ 5000 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਜਾਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਜਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖੁੰਨੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 5-7 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ 5000 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਤਕਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆਣ ਕੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਪਾਪ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਫੁੱਲ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਗੁਰੂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਐ, ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੱਬਣਾ ਬਹੁਤ ਏ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕੱਪੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇਠਾ, ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਪਹਿਨੇਗਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਗੁਰੂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅੰਬ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਅੰਬ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਰਸਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਇਹ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਗਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਧਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਬ ਆਪ ਚੂਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਆਪ ਚੂਪਦਾ ਏ। ਯਾਦ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਏ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਿਆ ਅੰਬ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੰਬ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਜੇਠਿਆ ਕੱਪੜਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਖਰੀਦਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਨਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੱਬਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ, ਸੁਰਤ ਦਾ। ਤੂੰ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੱਖ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਣਾ। ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਬ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੀ 50 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਿੱਖੋ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਜੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੱਖੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਜੜੇ, ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਏ, ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 2 ਵਾਰ
ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਗਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰੱਖਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਡਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 8:30 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ 12 ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਈ ਭੈਣਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।
ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਖਵੀਰ ਜੰਮੇ ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾ ਕੱਖ ਹੋਵਾਂ ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾ ਕੱਖ ਹੋਵਾਂ ਸਰੂਪ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਕਹੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲੈਣੀ ਉਹ ਸਰੂਪ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਕਹੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲੈਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜਾਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਆਪ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਆਓ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਦਾਸਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ 490ਵਾਂ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਮੌਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਗੁਣਾ ਭਰੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੇ ਢਾਡੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਥਾਹ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜੀ ਕੀਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 8 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਨਮਸਕਾਰ। ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 490ਵੇਂ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਨਮਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਣੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਬੰਨਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਆਓ ਚਲੀਏ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸਾਲੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਡੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਡੌਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਹੇ ਨੂਰ ਹੀਰੇ ਵੀ ਬੱਧੇ ਸਨ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਚਲੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਕੌੜੀਆਂ ਕਸਾਲੀਆਂ ਤੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਗਮਨ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਵਤੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਸਭਾ ਪਹਿਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਆ। 1412 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ 12 ਤੇ ਵਧੇਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ
27 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਪੈਗੰਬਰੀ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਰੂਹ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ, ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਯੋਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਕਿਉਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਆਈਆਂ, ਬਸ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਗੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਆਇਓ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਢੋਲ ਵੱਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਉਲਝੀ ਸੀ ਤਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਪੇਟਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਤਾਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਖਿੰਡਿਆ, ਦਾਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦਾਣਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਹਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੋਹਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਚੋਹਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਏ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 15 ਪੌੜੀਆਂ ਉਹ ਚੋਹਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੋਹਟਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੂਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਲੀ ਚੂਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਕਚਰੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਟਵਾਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ, ਮਾਣਕ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਕਚਰਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੂਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਟੁਕੜੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ। ਹੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ 3-4 ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਰਾ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆ ਤੇ ਭਰਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਹੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਈ ਹੀਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿੱਤਰ ਚਾਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਸੋਨਾ ਭਾਵੇਂ 100 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੀਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹੀਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਮਿੱਤਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਭਰਾ ਲੱਖ ਵਾਰ ਲੜ ਪੈਣ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਭਰਾਵਾਂ ਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਖਾਂਗਾ। ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। 24 ਸਤੰਬਰ 1534 ਈਸਵੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਹੈ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜਸਵੰਤੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪੋਤਰਾ ਆਇਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਆਖੀ ਹੈ। ਆਓ ਚਲੀਏ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ 490 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਉੱਥੇ ਤਮਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੀਦਾਰ ਸੰਧੂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਮਰੇ ਕਤੂਰਾ ਲੁੱਚੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸੋਗ ਮਨਾਉਂਦਾ ਏ। ਅਮੀਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਲੋਕੀ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਮਰੇ ਕਤੂਰਾ ਲੁੱਚੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸੋਗ ਮਨਾਉਂਦਾ ਏ, ਪਰ ਆਪ ਜੇ ਲੁੱਚਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਪੈਰ ਨਾ ਬੇੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਏ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪ ਲੁੱਚਾ ਮਰਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚੰਗੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਮੀਰੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਮ ਰਿਦੇ ਸੋਈ ਬੜ ਰਾਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਢੋਲ ਵੱਜਣ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਬਾਲਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨੂਰਾਨੀ ਨੂਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਗੜ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਭੌਰਿਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਬਾਬਤ, ਜੇਠੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਜੇਠੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੇਠੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਠਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੜਿਆਣਾ ਦਾ ਪੰਥਕ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। सुनाया सच्चो सच है असी सुनाया गल विच नाम दिगानी है आई गोद तेरी विच पैणे सोनी जोत रूहानी है आई गोद तेरी विच पैणे सोनी जोत रूहानी है।
ਰਹਿਮਤ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰੇ ਬਰਸਾਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਆਈ ਰਹਿਮਤ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰੇ ਬਰਸਾਈ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਆਈ ਗੋਦ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ ਭੈਣੇ ਸੋਹਣੀ ਜੋਤ ਰਹਾਨੀ ਹੈ ਆਈ ਗੋਦ ਤੇਰੀ ਵਿੱਚ ਭੈਣੇ ਸੋਹਣੀ ਜੋਤ ਰਹਾਨੀ ਹੈ सच है दसिया साडी रसना ते रब वसिया तैनू सच सच है दसिया साडी रसना ते रब वसिया सुन के कडिया ना भी हसिया सुन के कडिया ना भी हसिया कहंदे नूर नूरानी है आई गोद तेरी विच पैरे सोनी जोत रूहानी है आई गोद तेरी विच पैरे सोनी जोत रूहानी है आई गोद तेरी विच भैणे सोनी जोत रूहानी है आई गोद तेरी विच भैणे सोहनी जोत रूहानी है ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਬੰਨਗੀ ਹੈ ਨੂੰ ਕਮਾਨੀ ਛੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤ ਗਾਵਿਆ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਮਾਨੀ ਛੰਦ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਟਰਨ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਤਰਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਢਾਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਤਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਢਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਬੰਨਗੀਆਂ ਉਹ ਗਾਵੀਆਂ ਕਬੀਸ਼ਰੀ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਬੰਨਗੀਆਂ ਗਾਵੀਆਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਮਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਨ ਬਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ ਇਹ ਮਨ ਪੰਚ ਤਤ ਕੋ ਜੀਓ ਇਹ ਮਨ ਲੈ ਜੋ ਉਨ ਮਨ ਰਹਿ ਤੋ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਬਾतें ਕਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਬਾਲਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੋ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਰੂਹਾਨੀ ਜੋਤ ਆਈ ਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਆਏ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਪਰ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰਨੀ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਉਹ ਭਾਣੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਆ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਆ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾਮ ਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੇਠਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਭੂਆ ਮਾਸੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਭੂਆ ਮਾਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਟੇਕ ਸੀ ਮਾਪੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰਨ ਮਾਲਕਾ ਬਾਲ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ। ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਪੂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਬਾਪ ਰੇ ਉਦੋਂ ਬਾਪ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹਾਏ ਮਾਂ ਉਦੋਂ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਆ
ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਰਾਜੀ ਰਹਿਣ, ਦੋਨੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਬਾਪ ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਪ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੇ। ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ? ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਜੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਰੁਲ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਸਾਲ ਹੋਰ ਬੀਤਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਮਾਂ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾ ਬਾਪ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੇ ਚਾਰ ਸਿਆੜ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੱਕ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ 4 ਕੌਡੀਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਕੇ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਕਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਸਾ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੀ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਬਿਰਧ ਵਿਧਵਾ ਨਾਨੀ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ। ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਨਾਨਕੇ ਨੇ। ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੜੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਚੋਟੀ ਦੇ ਟੀਸੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਸਰੋਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੁੜਮਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਰਧ ਨਾਨੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਰਧ ਨਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਤਰੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਆ। ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਠੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੁੱਲੇ ਲੋਕੋ, ਇਸ ਜੇਠੇ ਨੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਬ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੁੱਲੇ ਲੋਕੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੇਠੇ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਲਾਮਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਲਾਮਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਤੀਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੰਮਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਨਾਨੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵਾਂ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਨ ਛੰਦ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਾਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਸਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹਮਦਰਦੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਬਾਲਕੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਆਏ ਸਾਲ ਗੰਗਾ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਦਲ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਚੁਭੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੰਗਾ ਪੂਜਕ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ, ਧਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ, ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੈ। ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਧਰਮ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ। ਜੇ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਬਾਲਕੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਲੋਸਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ
ਤੇ ਬੜਾ ਸਨੇਹ ਜਤਾਇਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸ਼ਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ। ਅਧੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਪੂਰੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਦਮਦਾਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਬਈ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਂ ਪੈਗੰਬਰੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਆ। ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਅਪਣਾਈ ਆ ਕਿ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮਸਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੋਤਰਾ ਨਾਲ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਾਸਾ ਮੁੜ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਅਪਣਾਈ ਆ, ਬੇਟਾ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਲੰਕ ਗਿਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਲੰਕ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਲੜੀ ਉਮਰ ਅੰਦਰ, ਖੇਡਣ ਦੀ ਅਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬਚਪਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਲਮੋਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵਰਗਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਮਹਿਕਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਵਾਨੀ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹਾਲੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਖਮਾਂ ਭਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਮਹਾਨ ਪਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਨੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਉਬਾਲੀਆਂ। ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈ। ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੱਕਲੀਆਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਉਬਾਲ ਦੇਣੇ, ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਭੁੱਕ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਛਾਬੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਬੇਟਾ ਰਾਮਦਾਸ ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਤੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਪਣਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲੇ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਛਾਬੜੀ ਉਤਾਰਨ ਮੌਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਾਹਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜਨ ਮੌਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ। ਲਿਫਾਫਾ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ। ਬਕਾਇਆ ਮੋੜਨ ਮੌਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਛਾਬਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵੇਚਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹਾਨਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਸਲ ਮੈਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਤਰੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗੀ। ਅਸਲ ਮੈਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵੇਚਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਭਗਤਾਉਣਾ ਤੇ 7-8 ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਛਾਬਾ ਉਤਾਰਨ ਮੌਕੇ, ਪੈਸੇ ਫੜਨ ਮੌਕੇ, ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਮੌਕੇ, ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਮੌਕੇ, ਲਿਫਾਫਾ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਮੌਕੇ, ਬਕਾਇਆ ਮੋੜਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛਾਬਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕਣ ਮੌਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਪਣਾਈ ਆ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਰਹੱਸ ਆ। ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਾਰੀਆਂ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਖਾ ਲਓ, ਸਵਾਦਲੀਆਂ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਖਾ ਲਓ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਕੜਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੇਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਏ। ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਏ। ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ
ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚ ਪਏ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਚ ਪਏ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਸ ਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਸ ਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇ ਹਾਲੇ ਉਮਰੋਂ ਕੱਚਾ ਏ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇ ਹਾਲੇ ਉਮਰੋਂ ਕੱਚਾ ਏ। ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਏ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਏ। ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਵੇਖ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪਾਸਾ ਮੋੜ ਗਏ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਵੇਖ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪਾਸਾ ਮੋੜ ਗਏ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਗਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਗਏ। ਬਿਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਗ ਦਾ ਧੱਕਾ ਏ, ਬਿਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਗ ਦਾ ਧੱਕਾ ਏ। ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਏ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਏ। ਉਮਰ ਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਏ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਏ। ਗੱਲਾਂ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੂਰੀ ਏ, ਗੱਲਾਂ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੂਰੀ ਏ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਦਾ ਫੱਕਾ ਏ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਦਾ ਫੱਕਾ ਏ। ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਏ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਏ। ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਏ, ਜੀ ਜੀ ਅੱਖ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਏ। ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਲਿਖਦਾ ਸੱਚ ਕੜਿਆਣਾ ਏ, ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਲਿਖਦਾ ਸੱਚ ਕੜਿਆਣਾ ਏ। ਸੂਰਤ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਸੱਚਾ ਏ, ਸੂਰਤ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਸੱਚਾ ਏ। ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਏ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਏ, ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਏ। ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਏ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਲਗਭਗ ਬੈਠਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਭੱਠੀਆਂ ਮੱਘਦੇ ਪਏ ਆ। ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਸਾਲੂ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਢਾਡੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੀਰਤਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ। ਜਦੋਂ ਨਿੱਕੀ ਅਰਬਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ।
ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜਮਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਾਸਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਹੀਂ ਰਿੜਕ ਕੇ ਲੱਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਫੇਰਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਨਾਲ ਨਿਤਨੇਮ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆਪ ਹੀ ਜੁੜ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਜੱਸੂ ਰਾਮ ਮੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਬਾਬੇ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਤੇ ਬੀਬੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਬੀਬੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਵੀ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਆ। ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਪ ਹੀ ਜੁੜੇ। ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਧੀਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਨਹੁੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਤਨੇਮ ਸਿਖਾਓ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਓ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਲ ਤਰਦੀ ਆ, ਜੇ ਧੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓਗੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਥੋੜੀ ਸੀ ਬਣਨਾ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਨਹੁੰ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਬਹੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆਉਣ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਧੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜ ਨੂੰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਆ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੇ ਆ। ਭਾਈ ਗੋਇੰਦਾ ਖੱਤਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਗਰ ਵਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਗੋਇੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੋਇੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾ ਜੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਬਾਸਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਹਟਵਾਣੀਏ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੌਣਕ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹੱਟੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਿਆਰੀਆਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 6-6 7-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਟਵਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਟੀ ਲਾਉਣੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰ ਰਲਾ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਧੁਰ ਸੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਾਰੀਆਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਖਾ ਲਓ, ਸਵਾਦਲੀਆਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਖਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਿਆ ਵੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਬਾ ਉਤਾਰਿਆ, ਗੱਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਉਣਿਆ 10 ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੂੰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਹੀ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਵੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਪੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਕਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੂੰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾਲੇ ਤੇਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਿਕ ਜਾਣੀਆਂ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਛਾਬਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬੀਆਂ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ। ਨਾਨੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੀ। ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵਿਕ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਝੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਥਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਏ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇਧਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਏ ਕਬੂਲ ਖਸਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਘਾਲ ਵਰਦੀ ਘਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੁਬਦਾ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਰੂਪਦਾਸ ਭੱਲਾ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬੇ ਮੋਹਣ ਦਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਮੋਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਰੂਪਦਾਸ ਭੱਲਾ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 13 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਧ ਬਣੀ ਆ। ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪੰਥ ਮਾਤਾ, ਮਾਤਾ ਰਾਮੋ ਜੀ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਮਤ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 1056 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਸੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀ ਜਿਹਾ ਉਪਾਇਆ। ਇਹ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਮੋ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਵਰ ਚੁਣਿਆ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਮਾਮਾ ਬੈਠੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ, ਔਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭੈਣੋ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੁਆਹ ਪਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਵਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲੱਭਿਆ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ। ਜੋ ਬਾਪੂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਪਲਾਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਨੇ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਬਾਪੂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ, ਜਿਹਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਗੁਰੂ, ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ, ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਗੁਰੂ, ਜਿਹਦਾ ਪੋਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ, ਜਿਹਦਾ ਪੜਪੋਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੜਪੋਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪੋਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਪੜਪੋਤਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਗਿਆਨੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁੰਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ। वो कहते आज़ादी भी कुछ पाबंदियों का नाम है, जो इनका पाबंद है वो असल में आज़ाद है। आज़ादी भी बंदिश का नाम होंदा है। मापियां की बंदिश विच रहना बड़े भाग होंदे है। अकाल पुरख वाहिगुरू का दूसरा रूप निमाणिया दे मान, निताणिया दे ताण, न्योटियां दी ओट गुरु अमरदास महाराज। उन्होंने फैसला किया, रिश्ते की गल तुरी आ, सगन पै गया, बरात आई, आनंद कारज होया। आनंद कारज किवें होया सी? लामा बाणी ते चौथे पातशाह ने उच्चारण की है। विद्वानां दी सभा है, जल्दी गल कह दिया। आनंद कारज की रस्म गुरु नानक देव महाराज ने बन्नी है। आनंद कारज 7 लावां होंदियां सी। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने मूल मंत्र की बाणी कागज के टुकड़े उत्ते लिख के चंदन की चौंकी के उत्ते रख के उहदे दोले लावां लईआं सन। उदों 7 लावां नूं चुनौती दे के 4 लावां लईआं सन। आनंद कारज इवें होया। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे घर खुशियां आईयां। बीबी भानी दा डोला तुर लगा है। जमाने दे लोग गल्लां करदे आ, जिन्ने मूँह उन्नियां गल्लां। लोकी कहंदे बहुत माड़ा कीता वे गुरु ने, धक्का कर गया अपनी धी दे नाल, गरीबी दी खड्ड च धक्का दे दिता।
ਇਦੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਜੰਮਦੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਅਮੀਰੀ ਭੋਗਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੁੱਡੀ ਅਸਮਾਨੇ ਚਾੜ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅਸਮਾਨੇ ਚੜੀ ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਡੋਰ ਕੱਟ ਦੇਣ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੁਣਕਾ ਮਾਰਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਡੋਰ ਛੱਡਣੀ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਪਾਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਆ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਆਮ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਾਤੀ ਨੂੰ ਦੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਬਾਹ ਪੈਂਦਾ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੰਦਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੰਦਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬੜਾ ਲਹੂ ਪੀਂਦੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਸੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਸਾਲੂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਗਾ ਕੇ ਢਾਡੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਢਾਡੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੀਆ ਤੇ ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ਨ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਪਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਰਤਾ। ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਉਹ ਕਰੀ ਅਨੋਖੀ ਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਪਰਵਾਰ, ਪਾਰੀ ਜੇਠਾ ਉਹਨਾਂ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਪਾਰੀ ਜੇਠਾ ਉਹਨਾਂ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਬੇੜੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇੜੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ
सतगुर तीजा है निरंकार, सतगुर तीजा है निरंकार, सतगुर तीजा है निरंकार। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ 2.5 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਓ। ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਢਾਡੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਡਿਆਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ 9 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਡਿਆਣਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਜੋ 9 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਵੇਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, 3 ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਹੋਰ ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਜਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਬਦੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, अंबरक दीना करो प्रतिपाला, अंबरक दीना करो प्रतिपाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला,
ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ। ਮਧੂਸੂਦਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਾਣਾ, ਮਧੂਸੂਦਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਾਣਾ, ਹਰ ਬਿਨ ਤੂਜੇ ਅਵਰ ਨ ਜਾਨਾ। ਹਰ ਬਿਨ ਤੂਜੇ ਅਵਰ ਨ ਜਾਨਾ। ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਵਡ ਭਾਗੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ। ਹਮ ਬਾਰਕ ਦੀਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਹਮ ਬਾਰਕ ਦੀਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ। ਹਮੰਤਨ ਖੋਜੀ ਪਾਲ ਪਲਾਈ, ਕਿਉਂ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲੇ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਕਿਉਂ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲੇ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਖੋਜ ਦਸਾਈ, ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਖੋਜ ਦਸਾਈ। ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ, ਵਿਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸ ਜੀਓ। ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ। ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਦੀਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਦੀਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ
ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਗੁਰ ਜਲ ਮਿਲ ਕਮਲ ਬਿਗਸੈ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੇਰੇ ਬੇਲੇ ਤਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਵੇਦਨ ਗੁਰ ਬਿਰਹ ਲਗਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਵੇਦਨ ਗੁਰ ਬਿਰਹ ਲਗਾਵੇ। ਹਰ ਹਰ ਦਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪੂਲਾ। ਹਰ ਹਰ ਦਇਆ ਕਰੋ ਗੁਰ ਮੇਲੋ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲ ਬਿਗਸੈ ਜੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲ ਰਸੈ ਜੀਓ। ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ। ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ। ਹਮ ਬਾਰਕ ਦੀਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਹਮ ਬਾਰਕ ਦੀਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ। ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ऊचा भगवंत सगल समगरी तुमरै सूतर धारी। तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गात मित तुम ही जानी। नानक दास सदा कुर्बानी। बोलो जी वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हराय। श्री हर कृष्ण ते आइया जे डिठा सब दुख जाए। तेक बहादुर सिमरै करनौ निधि आवे ताए। सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਿਦਾਰ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਅੰਡਟ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚੜਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਤ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਂਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਿਆ ਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਾਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਧਾਰਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ। ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਦਾਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਟਾਵਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਦੇ ਆਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸੇਵਾ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਥਾਏ ਪਾਉਣੀ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਇਲਾਹੀ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹੀ ਫਰਮਾਨ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ,
तबै चलायो। सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की। जो प्रभ को मिलबो चाहे खोज शब्द में। राज करेगा खालसा आकी रहे ना। वार हुए सा मिलेंगे बचे शरण जो। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सुतरे। जो शरदा कर सेवंदे गुर पारी उतारन। खंडा जाके हाथ में कलगी सो है। सो हमारी रखिया करे गुर कलगी तार जग। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। जे सौ चंदा उगवहें सूरज चढ़ें हजार। एते चानण होंदियां गुर बिन घोर अंधार। गुर बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ ना आवे। गुर बिन सुरत ना सिद्ध गुरु बिन मुक्त ना पावै। सजन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाहो। जिस पास बैठिया सोहीऐ सबना दा विसाह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। टोडी महला पंजवा। हर हर चरण हृदय उर धारे। सिमर स्वामी सतगुर अपना। कारज सफल हमारे। हर हर चरण हृदय उर धारे। सिमर स्वामी सतगुर अपना। कारज सफल हमारे रहा। पुण्य दान पूजा परमेश्वर। हर कीरत तत विचारे। गुण गावत अतुल सुख पाया। ठाकुर अगम अपारे। जो जन पार ब्रह्म अपने कीने। तिनका बाहुर कछ ना विचारे। नाम रतन सुन जप जप जीवा। हर नानक कंठ मजारे। जो जन पार ब्रह्म अपने कीने। तिनका बाहुर कछ ना विचारे। नाम रतन सुन जप जप जीवा। हर नानक कंठ मझारे। वाहिगुरु जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀਪ ਕੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤ ਆਖਿਆ ਕਰਤੇ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ, ਤਿਤ ਘਰ ਗਾਵੋ ਸੁਹਿਲਾ ਸਵਰੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰੋ। ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ ਸੁਹੇਲਾ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੁਹੇਲਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਓ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀੜੇ ਸੰਭਾਲੀ ਅਨ ਦੇਖਿਆ ਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਤੇਰੇ ਦਾਨੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੈ ਤਿਸ ਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਸਮਾਰ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਦੇਹੋ ਸਜਨ ਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ, ਸਦਨਹਾਰਾ ਸਿਮਰਿਆ ਨਾਨਕ ਸੇ ਦੇ ਆਵਨ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਨੇਕ ਬਾਬਾ। ਜੈ ਕਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ ਸੋ ਕਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ ਤੋਏ ਰਹਾਓ। ਵਿਸਵੇ ਚਸਿਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪਹਿਰਾਂ ਥਿਤੀ ਵਾਰੀ, ਮਹਾ ਹੋਆ ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁਤ ਨੇਕ। ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵੇਸ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਪ ਮਲਿਆਂ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ, ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੂਲ ਅੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ, ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ ਰਹਾਓ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹਿ ਕਉ, ਸਹਿਸ ਮੂਹ ਰਤਨ ਨਾਇਕ ਤੋਹੀ। ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ, ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਵਿਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੁਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ ਅੰਦਰ ਮੋਹਿ। ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕੋ ਹੋਏ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਇ ਵਾਸਾ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾਹੇ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਹਰ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾਹੇ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਜਲੀ ਪਨ ਵੱਡਾਹੇ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪਨ ਵੱਡਾਹੇ। ਰਹਾਓ ਸਾਕਤ ਹਰ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਤਨੰਤਰ ਹਉ ਮੈਂ ਕੰਡਾਹੇ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚਲੈ ਚਪੇ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਜਮਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਡੰਡਾਹੇ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ, ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾਹੇ। ਅਵਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬੋ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਹੇ। ਹਮ ਗਰੀ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡ ਵੱਡਾਹੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾਹੇ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਈਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੈ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈਣਾ ਰੇ, ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਓ। ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮਹਿ, ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਸਹਿ ਜਗਾਏ ਪੀ ਆਵੈ, ਇਹੋ ਰਸ ਅਕਤ ਕਥਾ ਤਨ ਜਾਨੀ। ਜਾਂ ਕੋ ਆਏ ਸੋਇ ਬਿਹਾਜੋ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨਹਿ ਬਸੇਰਾ। ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੁਕੁ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੁਕੁ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜੇ ਡਿਠਾ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ।
ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਕਰਨਾਉ ਨਿਧਿ ਆਵੇ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ 16 ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬੀਬੀ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ, ਪਤਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖ ਆਸਨ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਸੁਖ ਆਸਨਾਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ। ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ, ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾ। ਤੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ, ਥਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ। ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ, ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ। ਨਾਨਕ ਜਾਏ ਹੋ ਨਾਨਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਗ ਪਾਰੂ ਬਾਣੀ ਜੈ ਦਿਓ ਜੀ ਕੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਚੰਦ ਸਤ ਭੇਦਿਆ, ਨਾਦ ਸਤ ਪੂਰਿਆ। ਸੂਰ ਸਤ ਖੂਰਸਾ ਦਤ ਕੀਆ। ਅਬਲ ਬਲ ਤੋੜਿਆ, ਅਚਲ ਝਲ ਥਪਿਆ। ਅਘੜ ਘੜਿਆ ਤੈ ਪਿਉ ਪੀਆ। ਮਨ ਆਦ ਗੁਣ ਆਦ ਬਖਾਣਿਆ। ਤੇਰੀ ਦੁਬਦਾ ਦਿਸ਼ਟ ਸਮਾਨਿਆ ਰਹਾਉ। ਅਰਧ ਕੋ ਅਰਧਿਆ, ਸਰਦ ਕੋ ਸਰਦਿਆ। ਸਲ ਕੋ ਸਲ ਸਮਾਨ ਆਇਆ। ਬਦ ਜੈ ਦਿਉ ਜੈ ਦੀਵ ਕੋ ਰਮਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਰਵਾਣ ਲਿਵ ਲੀਨ ਪਾਇਆ। ਕਬੀਰ ਮਾਰੂ RAM ਸਿਵਨ ਪਛਤਾਏਗਾ ਫਨ। ਪਾਪੀ ਜੀ ਦਾ ਲੋਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਆਜ ਕੱਲ ਉਠ ਜਾਏਗਾ ਰਹਾਉ। ਲਾਲਚ ਲਾਗੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਪਰਮ ਪਲਾਏਗਾ।
ਤਨ ਜੋਬਨ ਕਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਕਾਗਦ ਜਿਉ ਗਲ ਜਾਹੇਗਾ। ਜਿਉ ਜਮਕਾਏ ਕੀ ਸਕੈ ਪਟਕੀ, ਤਾਂ ਦਿਨ ਕਿਛ ਨ ਬਸਾਏਗਾ। ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਨੀ, ਤੋ ਮੁਖ ਝੂਟਾ ਖਾਏਗਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ, ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੈ ਕੀ ਜਾਹੇਗਾ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਰ ਜਾਹੇਗਾ। ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਬਾਣੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਓ ਕੀ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ। ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਧਰੇ ਰਹਾਉ, ਜਾਂ ਕੀ ਸ਼ੋਧ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਟਰੈ। ਨੀਚੋਂ ਊਜ ਕਰੀ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਕਬੀਰ ਤਲੋਚਨ, ਸਦਨਾ ਸੈਨ ਤਰੈ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂਰੀ ਸੰਤੋ, ਹਰ ਜਿਉ ਤੇ ਸਬੈ